ноҳияи Файзобод дар қисмати шарқии Тоҷикистон ҷойгир аст. ноҳияи Файзобод якчанд рамз дорад. Масалан, себҳои болаззат, шамолҳои форам ва як рамзи дигари ин ноҳия ҳунарманди халқии Тоҷикистон Дӯстмурод Алиев аст. яъне ноҳияи Файзобод қадамҷои ӯст. ҳамон рӯзе ки ҷони ман зи Файзобод мерафтӣ, тамоман дода ҷони ман бар бод мерафтӣ. ҳамон рӯзе ки ҷони ман зи Файзобод мерафтӣ. айни замон мо дар филармонияи ноҳияи Файзобод қарор дорем. инҷо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Дӯстмурод Алиев муддати 22 сол кор кардааст. яъне аз соли 1967 то соли 1989 инҷо қадамҷои ӯст. ки ман дар чашми ту чу сурмаҳо беёд мерафтӣ. як инсоне буд ки дар зиндагӣ хоксор буд, шух буд, беҳад шух буд, беҳад бепарво инсон буд. як маърака иштагӣ будем, ҳамҷо як инсоне ки ҳамон ба мо ҳамнишин буд вай буду ва беҳад бисёр гап зад, ҳам гап зад, сухана ягон кас данадод, гуфт. баъд ҳамн устод Шодиравон баъд дид ки хаб намекунам. ба ҳамҷо косаи чакка мондагӣ, ба косаи чаккаро гирифт, камтар тарелкада рехтам, як зарфи тунукда рехту, ӯ гап задаста, ба ҳам чаккаро гирифт, фукушам хаб ҳамин чизо ҳеҷ вақт аз ёди одам фаромӯш намешавад. ҳам шух буд, ҳам чӣ бигӯм, ҳам хоксор буд. дар ҳамаи ҷамъият одамои камақл тар бисёранд. ҳамаи ҳамвоқати якҷоя мешишт, мехест. мисол авқот мехӯрд қати ҳамвоқ. ҳамин хел корҳоро мекарда, ҳамин ҳаёт дабуда ин чиз. мисол баъзе одамо мегӯянд ки ӯ девонаи қати ӯ мисол нашин ҳамин хислатҳо одам набуда. ҳамн чӣ гӯям, ҳамн баръакс ҳамн инсонҳоро дӯст медошт. ҳамн хеле чӣ гӯям, хоксортарин инсони ҷамъият буд. ғайр аз он ки санъаткори болотарин буд, аввал инсони бузург буд. ҷое ки мо истодаем солҳои 80 ягон иморат дар ин тобе набуд. инҷа дашт буд, дашти ҳамвор буд. мардум инҷа бозӣ мекарданд, бачаҳо футбол мезаданд, ҳар хел буд. дар ҳамин ҷо як чашма буд. чашмаи бисёр аҷоиб буд ки бисёр мардуми ҳамин деҳа инҷо омада ҳамин чишма об мебурданд ва бисёр чашмаи форами хуб буд, соф. ва Шодиравон Дӯстмуроди Алиев дар хонаи падариши камтар болотар аст ки ҳоли бародараш Раҷабмурод Алиев дар он ҷо зиндагӣ мекард, ҳамон ҷо зиндагӣ мекарданд. солҳои 82 банда ҳам дар ҳамон ноҳия ман дар як ҳуҷраҳои ҳамон ошиёнаҳо зиндагӣ мекардам. баъд хай даводам кардам, як порча замин гирифтам, ба сохтани хона барои кампири модарам дар ҳаёт буданд, сар кардам. ва ҳаминҷа меҳмон шудем, таи ҳамин чанор як бисёр ҷавонмард нағз буд, инҷа ҳамин бисёр даъват мекард, таи ҳамин чаноре ки ҳаст ҳаминҷа мешиштем, суфаи хуб аст инҷа, зиёфатҳо мешуд, баъд суҳбатҳои хуб мешуд, ҳовизӣ мешуд. ба ҳам иштем. баъд Шодиравон Дӯстмурод гуфт ки ака фаҳмидам ки хона месозӣ. гуфтам ҳао хай, вақте ки чӯҷа мондӣ бояд ки хона созӣ. ман ҳам як замин гирифтам, ҳамона хона сохта истодаам. ту намесозӣ хона? гуфт ки намедонам созам хона. ман гуфтам охи хона ки дар куҷо? баъд дар хонаи падарӣ то охири умр зиндагӣ мекунед? баъд як рӯз ҳамин масиҳати мара гирифт. баъд омадем ҳамин ҷо, гуфтам Дӯстмурод ҳамин ҷои чашма беҳтарин ҷо аст.
میتونی در بالای همین چشمه یک خانه بسازی. عجایبات میشود. دیگه خانه چشمه آب کافته نمیگردی. یک چشمه زلال. بعد می گپی مرا قبول کرد. و در همین جا آمده علمی خانه را در همین بالای چشمه ساخت. حالا در تگ همین خانه چشمه ای هست که بهترین چشمه همین ناحیه کبگریز است. مرحمت می‌داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این چشمه مقدس است که در این چشمه شادروان دستمراد علی حافظ خلقی بهترین جمهوری تاجیکستان در همین چشمه آب نوشیده است و همین چشمه به وای رسیده است و همه عنوان‌های بلند از همین چشمه رسیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحمت. شما آب خورد است. تیکه از کلان است. همین نصیب بوده است. همین چشمه حال هم هست و همین خیلی مزه چه خیلی آبش بهترین. همه چی میشه به مزه بشرده که بپزه و پختگی است. دیدید آب دیگر ها فرق دارد و خوشبختانه در یگام انسانی وادی فیض‌آباد و خاصا کبگریز این که خانه این است که در ته خانه چشمه باشد. یگانه در خانه دستمراد علی است. همین چشمه مقدس که خانه‌اش در بالای همین چشمه ساختگی و تا از سال 83 این جانب در همین عمر به سر برده است، ایجاد کرده است و به همین زینه‌های بلندی سند رسیده است. این خانه مقدس است. هر کسی که آمد از همین چشمه آب نوشید او هم در آینده حافظ میشد. گرچند پدر بزرگوارم روحشان شاد بود در خاطر من نیست. وقتی که آنها از دنیا گذشتند من همگی 1 ساله بودم، خرد بودم و هیچ چیز یادی من نیست. اما از روی گفته‌های عمک‌هایم، از روی گفته‌های مادرم و خویش تباران و دوستانی که در گرد و اطراف پدرم بودند پدرم رو میشناسم و خاطره‌های آنها رو میشنوم و محبت پدرم بود که من کنسراتور ملی رو ختم نموده. من کوشش میکنم که در آینده نام پدرم رو زنده نگه بدارم. من در دست دیپلم دوستمراد علیف را دارم. دوستمراد علیف سال 1970 به اینستیتوت پداگوژی دولتی به نام شفچنکو داخل شده و کورس پوره اینستیتوت دولتی صنعتی تاجیکستان را سال 1974 با اختصاص کارهای مدنی معرفتی تمام کرد. شادروان دستمراد علی سالهای 70 به دانشگاه صنعت هنرهای زیبا داخل شد. بعد 1 سال بنده داخل شدم. ما در فاکولته تال اهلیت تحصیل میکردیم که در خوابگاه وقت خوابگاه دانشکده نبود. ما در کوارتیرها میشتیم، در اجاره میشتیم. اونجا یک تا راسکلادوشکا بود در خانماندگی بود، یک تا کراواتی همین پروژینی بود. بعد پروژیناشو گرفته بودیم، بالای جای پروژینی بود تخته مونده بودیم. ما قطعی شادروان دستمراد علی در ما کراوات 2 کاسه خواب میرفتیم. ربی دولت محمد در راسکلادوشکا خواب میرفت و شیراگان در پل خواب میرفت. ما 4 بسیار خانه مایده بود. بعد 1 سال بعد شادروان همراه شیراگان رفته در دیگر جا کوارتیر گرفتن در همین نزدیک فابریکی بافندگی. در همونجا یک کوارتیر گرفتن، همونجا استقامت میکردن و همه عائله‌شون از همونجا انتخاب کرده گرفتن. و قریب که یک 3 سال زیادتر همونجا همراه همون زندگی کردن. وقتی که دانشگاه را تمام کرد، بعد وقتی خانه را ساخت تیار کرد، بعد به فیض‌آباد گرفته آورد همسرش. بعد باقی مانده بچه‌هاش همش همینجا تولد دیگه در همین خانه پدریشون در اینجا در بالای همین چشمه. وقتی که آوردیم عروس آوردیم یانگه مهربان آوردیم، همین دایره بسیار سیل بود و ماشینمون روز کرد. وقت کپروک نبود و قدساس با روی دایره میگذاشتیم. همین خاطره‌های بچگی است که وقتی عروسش آوردیم در همین خانه نوش همینجا زندگی را سر کرد. یعنی قدمجای خودش، قدمجای فرزندانش همین خانه است. همین خانه‌ای که خودش با مهنت خلال خودش ساخته است. من شادروان دستمراد جان و برادری خردیمون نرزیمرو، خواهرمون شریف خان. این 4 فرزند از یک پدر و مادر حیات هستیم. البته حیات ما بسیار شوخ و خندانه در عائله میگذشت
پدرم بسیار شخصی فرهنگ دوست یعنی سند دوست بودن و گرچنده که سرود نمیخوندن لیکن آهنگای خلقی رو بسیار میدونستن، ربایی های خلقی رو، قصه ها از یوسف و زلیخا، از قاسم زنی قوا، خب از لیلی و مجنون و دیگر یعنی بزرگان پیشین سخن میکردن، میخوندن سرودها رو از یاد. از دست شادروان انمی تار مانده است. این اسباب بعد سالهای 80 یعنی دوره که عنوان گرفتن سال 78 شادروان عنوانی و عنوان حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدن. بعدتر یعنی این تار رو از دوشنبه از دستی شخصی خریدن. بسیار تاری عجیب بود، آواز بسیار فارم شیرین خوب داشت. البته که مشک هم نکنه همه وقت برای همین آوازش کمی وحش داد. اگر یک دو سه روز مشق کنی با آوازش پیدا میشد. آواز بسیار خوب دارد، بسیار طور مشهور هم هست. بسیار شخصان اومدن التماس کردن، کوشش کردن که تو رو گرفته برن، لیکن نوروز خیلی گفتگی بدیم که اون کسی ندیه، برای که از پدر همین قدر چیز موندگی است. وقتی کب اومد میشید مردم کب جمع کنی اومده همیشه لیمچه کبو میگرفتن جمع میکردن. بعد همیشه یک زواد ساختن، زوادی مرغ مرجان ساختن همیشه. همین وقتای شوروی بود همیشه یک زواد ساختن، یعنی ساختمانی بسیار کلان، زوادی کلان است که همین تاجیکستان قریب نمیشه تامین میکرد همیشه گوشت قطعی. بعدی ساختن همین چخیلی که همین پرواز همین کبگو کم شده همیشه. این اساساً گیره مگر همین برای همین آمدن کبگو همیشه ریختن همین کب در نگاه که اندازه ایوک با یک چقدر است. نه ای که با او خریدنش قوتش نمیرسید. با همینجا میریخت. و نام شما دادن کب گریز. حالا همین کب گریز وطنی همه اساسی دوست مراد علی است که در همینجا به دنیا آمده است، به همینجا به وایه رسیده است و در همینجا حافظ شده است. یعنی مشهور هست با نام دوست مراد علی. انا مثل منظره بلند و جای هوای خوشی که در اینجا هم منظره همین کب گریز پورا در تکی پا نمایان است. این طرف تا لالگی و تا کیم کجاها تا خودی مرکز ناحیه همه جا دیده میشد. یک جای بسیار بلندی باد هوای نزدیکی. اینجا پیش وقت یک تپه همین خیلی بلند بود. بعد که شادروان از دنیا گذشتن سال 89 همینه با مصلحت حکومت ناحیه و مخلصاش و یار و دوستاش و رفیقاش همه جمع شده همینجا را انتخاب کردیم که یک لوحه یادگاری برای دوست مراد علی پایگذار باشد و همه یک دلانه قبول کردن. همین جا و همین منظره را همین لوحه را سالهای 90 همینجا بنیاد کردن و تا امروز هر کسی که از این راه میگذرد طرف مثال پامیر میرود، طرف غر میرود، البته اون کسایی که مخلص هستند یعنی دوستداری آواز دوست مراد علی هستند البته بی‌رحمشان اینجا اومده یک دعا فاتحه میکنن در حق این شادروان بعد راه سفر میگن. من بارها از آدم‌ها شنیدم که برای همین کاری خیری که مردم فیض آباد کردن برای همین فرزندای ارزنده خود انا برای دیگه ناحیه هم یک درس عبرت است که ما زنده ها برای که مردارا اعتراف کردن من در کار، برای که اینا خدمتی که برای خلق و وطن کردن باید فراموش نشود، چون که برای جوانای آینده برای که این کسب کدامی که پیشه میگیرن برای درس عبرت باشد و پند باشد که آدم وقتی که مهنت میکند و به خلق خود و به زمین خود به دیار خود این خیلی پاسگزار میشد. انا در این سنگ خاطره نوشته شده است به 60 سالگی حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان دوست مراد علی، یعنی در یک ماه به دنیا آمده است در همان ماه با ازولان رفته است. این همین هر کسی که آمد این جای زیارتگاه و فکرم در آینده من نصیحت داده بودم که همین جا بسیار جا منظره عجیب است، نه تنها در چند نفر دیگر رو در گرد همینجا حوار کرده، یعنی که همین خیلی سنگای یادگاری برای آنها ماندن ممکن است، برای نگینه رؤوف
برای حکمت رضا، برای عثمان شریف زاده، یعنی همیشه باید آینده بسیار خشوع شود. همیشه گرداگردی بین این به حال در آوردگی است تربا دارد، بین اینجا یک فواره باید شود. گرداگردی همین باید که همون بزرگانی که از این دیار در بین ما نیستند برای خاطره آنها همین چیزا باید ساخته. همین نصیحت من در حکومت نایب پیشکش کردم، گفتم اگر به شرط وقت رسد و دست رسد این کار شود، اگر بسیار یک جایی زیارتگاهی بسیار خوبی میشد. ولو در قدمجوی دوست مراد علی و فرزندانش زندگی میکنند. فرزندانش میگویند که آب چشمه زیر خانه را او دوست می‌داشت. تا حال این چشمه جاری است و مثل چشمه سرودهای او.